میرے دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو تو ظاہر ہے مدر ڈے ماؤں کے حوالے سے ہے، اور آپ سب کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے ہیپی مدر ڈے، اور بہت ساری یہ سب سے عظیم ماں یسو کی ماں۔ اور آج یہ شو میں ساری ماؤں کے نام کرتا ہوں، اور خاص طور پر یسو مسیح کی ماں کے حوالے سے، اور یہ ہماری بھی ماں یسو کی ماں اور ہماری بھی ماں۔ اور میں ہر سال کی طرح یہ شو اپنے گاؤں چک نمبر 13316L کے حوالے سے کرتا ہوں، اس کے نام کرتا ہوں امرت نگر کے نام، اس لیے کہ میری ماں وہاں پر دفن ہے، اور ابھی اگر کوئی نشانی ہے امرت نگر میں ہماری، تو وہ صرف ہماری ماں کی قبر ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا ذکر ہوگا، لیکن ہم نے کبھی بھی اس ماں کو، یسوع کی ماں کو، جس نے ہمیں ایک خوبصورت بیٹا دیا اور جو متولد ہوا، اور اس بیٹے نے ہمارے ہی گناہوں پر اپنے سر لے کر تو اس کو اپنی جان کی قربانی دی، اور میں اس ماں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ تصویر بھی چلے گی، اور ساتھ ساتھ سچی اور اچھی باتیں، اور شو آج 2 کروں گا، اس لیے کہ اتنا کچھ ماں کے حوالے سے لکھا جا چکا ہے، بہت سارے شاعر حضرات نے خاص طور پر لکھا ہے، تو اس لیے میرا دل کرا کہ میں کسی کو بھی، ہر ایک کو موقع دوں، اور اگر کوئی رہ گیا تو ضرور کل بھی ان کو دوسرے شو میں، تیسرے شو میں شامل کروں گا، جو بھی ماں کے کلام کے حوالے سے ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو روزمرہ کی طرح تلاوت کلام پاک ہے، راج کی کلام پاک ہے، متی رسول کی انجیل، اس کا 2 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت پڑھوں گا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے حال لے کر آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہی اپنے لوگوں کو، ہم جو یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں کل دنیا پر، اور وہی ہمارے گناہوں سے نجات دے گا، اور اس نے جان دے کر ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے دی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند اپنی بڑی برکت بخشے۔ ابھی تو شو کا شروع باقی حصہ میں، جو کہ سب سے پہلے، چونکہ میں نے اس ماں کے حوالے سے بات کی، یسوع مسیح کے ماں کے حوالے سے بات کی، اور جو 2 چیزیں بہت خوبصورت لکھی گئیں، ایک فادر فرانسس تنویر صاحب نے، ظاہر ہے وہ فادر ہے، کیتھولک فادر ہے، اور وہ ماں مریم کی تعظیم اور شاعر ہیں، گلوکار ہیں، بہت اچھا لکھا ہے۔ اور ایک پہلے پڑھوں گا، یوسف سراج صاحب نے بہت خوبصورت لکھا، بہت ہی اچھا لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ میرے مولا سیدنا المسیح کو کی پیاری ماں، تیرا مقام دنیا کی، جس خدا کی ماں کا مقام دنیا کی تمام عورتوں سے بلند ہے، دنیا کی تمام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے کہ تیرے بطن اطہر نے کلمہ خدا تجسم تشکیل اختیار کی،
بہت بڑے بڑے لفظ لکھے ہیں اور بہت خوبصورت تحریر کیا ہے کہ تیرے عطر میں کلمہ خدا نے تجسم اور تشکیل اور اختیار کی، اور یہ شرف لاسانی ہے، اس لیے ہر زمانے کے لوگ تیری عظمت کو، اس کی عظمت کو، خدا باپ کی ماں کی عظمت کو میں سلوٹ کرتا ہوں، اور میں بھی سلوٹ کرتا، ہم سب بھی ہر وقت اس ماں کو سلوٹ کرتے رہے جس نے خدا کے بیٹے کو جنم دیا اور وہ ابن مریم کہلایا، اور اس کو تو ہر وقت دن رات ہی ہمیں سلوٹ کرتے رہنا چاہیے۔ بہت اچھا لکھا ہے کہ تشکیل اختیار کی، یہ شرف لاسانی ہے، اس لیے ہر زمانے کے لوگ تیری عظمت کو سلوٹ کرتے ہیں، مبارک کہتے ہیں، آمین آمین آمین۔ بہت خوبصورت۔ اور اس کے بعد تو دنیا کی سب عورتوں میں، تو ماں مریم دنیا کی سب عورتوں میں مبارک اور عظیم ماں ہے، تیری عظمتوں کو عقیدتوں بھرا سلام، تیری عظمتوں اور عقیدتوں کو ایک بار پھر سلام، اور ہم جتنی بھی اس کی عظمت کو سلام کرے، جتنی بھی اس کی عقیدت کرے وہ کم ہے، کیونکہ وہ جو کچھ اس کے بدن سے پیدا ہوا، خدا کا بیٹا روح القدس کے قدرت سے پیدا ہوا، اور اس کے بیٹے نے ہی ہمیں نجات یافتہ لوگوں میں شامل کیا، اور اس کے بیٹے کے وسیلے سے ہی ہم نے فردوس کا دروازہ جو بند ہو چکا تھا وہ کھولا گیا، اور ہم فردوس کے بھی حقدار ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یوسف سراج کے جو اس تحریر کے نیچے کمنٹس لکھے تھے، سونا منڈا کوئی پیج ہے، ٹائم لائن ہے، اس نے لکھا ہے ماں کی تصویر جو دیوار پر لگ جائے گی، اس ماں کے متعلق لکھا ہے کہ ماں کی تصویر جو دیوار پر لگ جائے گی، میرے کمرے میں جنت کی ہوا آئے گی۔ بالکل، کیونکہ یہ عورتوں میں مبارک ہے، تیرا نام مبارک ہے، اے مقدسہ مریم، تو خدا کی ماں، ہم گنہگار کو واسطے دعا کر۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ میرے کمرے میں، یا جس نے لکھا ہے اس کے کمرے میں یہ اتنا پختہ ایمان ہے کہ اگر اس کے کمرے میں یہ تصویر یسوع کی ماں کی تصویر لگ جائے گی تو ضرور اس کے کمرے میں ٹھنڈی ہوا آئے گی، چونکہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اور پھر یسوع کی ماں، اور اس سے بڑی تو ٹھنڈی چھاں ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یسوع کے بیٹے کی تصویر آپ دیکھتے ہیں میرے بہت سارے شو میں، اور یہ تصویر میرے گھر میں 22 سال سے ہم جہاں بھی موو ہوتے ہیں خدا کے فضل سے یہ تصویر ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہر بری بلا، ہر قسم کی شیطانی قوت، ہر قسم کی شیطانی سوچ جو ہے وہ ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی، اور برکتوں رحمتوں کی بارش خدا کے بیٹے کی ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور میرے یہ پختہ ایمان ہے۔ اس کے بعد مسیحی ڈینیل، اس نے ماؤ کے حوالے سے لکھا ہے، یہ امرت نگر سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے وہ ہستیاں جنہوں نے ہمیں جنم دیا، جن کی بدولت آج ہم اس دنیا میں ہیں، بالکل جن کی بدولت ہم آج اس دنیا میں ہیں، لفظ ماں وہ ہستی ہے جس کا آج ماں کا دن بنایا جا رہا ہے، لفظ ماں وہ ہستی ہے جس کے پیٹ کے وسیلے سے ولیوں پیغمبروں نے جنم لیا۔ واہ، بہت اچھا لکھا ہے کہ جس کے پیٹ سے ولیوں پیغمبروں نے جنم لیا اور اس دنیا میں آ کر خدا کے کلام کو پیش کیا، کہتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اگر ہمیں حاصل کرنی ہے، بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو اپنی ماں کی خدمت کرو، اور خدمت میں عظمت ہے۔
देखना खुदावंद तुम्हारी तमाम तरह की मुश्किलात को हल कर देगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। और ये जो है चेयरमैन मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी नदीम डैनियल, ये अमृतनगर में है और बहुत बहुत फलाई काम कर रहे हैं। मैं उनको फेसबुक पर देखता हूँ और बहुत खूबसूरत तस्वीर लिखी है कि ये वो हस्ती माँ, वो हस्ती है जिनके पेट से वलियों पैगंबरों में और इस माँ के पेट से खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटे ने जन्म लिया, जो हमारा निजातिंदा है। और इसीलिए मैंने आज का शो माँ के साथ साथ जो इस माँ के नाम किया, अमृतनगर चक नंबर 133 के नाम किया, इसलिए कि मेरी माँ वहां दफन है। और सबसे बड़ी बात कि मेरी मोहब्बत तो वैसे ही अमृतनगर से कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अपनी माँ के पेट से वहां पैदा हुआ, मैं वहां की मिट्टी हूँ। और अमृतनगर जब तक भी मैं जिंदा हूँ, जहां भी जिंदा रहूंगा, अपनी माँ का नाम लेता रहूंगा और मेरी माँ मेरे दिल और दिमाग में बसती है। उसके बाद अमृतनगर की एक बहुत अच्छे दो पंजाबी शेर के, और लिखा है बाप सिराता ताज मोहम्मदा। मोहम्मद बख्श पंजाबी शायर से बहुत बड़ा पंजाबी शायर। बाप सिरां दा ताज मोहम्मद दे मावा ठंडिया छावा। क्या बात है। मैं तो खैर माँ बहुत छोटा था, देखी मैंने जरूर, 10 साल का था, 4th क्लास में था मैं, देखी जरूर। लेकिन जो माँ की तारीफ है, जो माँ का प्यार, जो बहुत अच्छा, वो जरा कम ही मिला। क्योंकि बचपन में 58 में मेरी माँ जो खुदा को प्यारी हो गई, ते मावा ठंडिया छावा, इसमें कोई शक नहीं कि मावा जेड़ियां ठंडिया छावा, क्योंकि ना दे जेड़े सावी हुंदे ने वो पुत्रा वास्ते, औलाद वास्ते ठंडिया छावा ते ठंडिया दुआवां हुंदियां ने। हर एक चीज बाजारों लभदी, हर एक चीज बाजारों लभदी ते नहीं लभदियां ते मावा। बिल्कुल भले करोड़पति अरबपति अगर उनकी माँ चली गई है, अगर वो जा भी रही है या जाने वाली भी हो, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। और जब तक वो जिंदा है, अगर चली गई, वो पैसे से दौलत से नहीं वापस आ सकती। इसलिए मामा जेड़ियां ठंडियां छावां रहिंदियां, लेकिन मामा दियां दुआवां बहुत बहुत सच्चियां ते अच्छियां दुआवां हुंदियां ने। ਉਹਦੇ बाद फादर फ्रांसिस तनवीर साहब ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा, माँ मरियम के हवाले से इस माँ के को बहुत अच्छा खराज तहसीन पेश किया यस्सु की माँ को। और उन्होंने लिखा है कमवारी माँ, कमवारी मरियम, माँ खुदा की कमवारी मरियम। और ये बहुत बड़ी बात है कि वो कमवारी थी, कमवारी है और कमवारी रहेगी। वो खुदा के पास है और ये हमारा ईमान है कि वो उठा ली गई, वो इस दुनिया में नहीं। जैसे काफी लोगों की कब्रें जो हैं वो इस दुनिया में नहीं, इस माँ की भी, चूंकि ये खुदा की माँ थी तो उसको ये दर्जा तो मिलना चाहिए था कि वो भी अपने बेटे के पास जाती और जरूर वहां पर अपने बेटे के पास होगी। कमवारी माँ खुदा की पाकीज़ा सूरत है वफा की, और उसने वाकई जितनी देर भी उसका बेटा उसके साथ, और दीनी दुनियावी तौर पर जो भी वो माएँ अपनी तरबियत बेटे को देती है, और वो उसने तरबियत दी, 30 साल तक यस्सु उसके साथ रहा और अपनी माँ के हाथों से खाना खाना पिया, जो भी खिदमत 30 साल उसने करवाई। पाकीज़ा माँ है, पाकीज़ा सूरत है माँ की, और माँ मरियम से पाकीज़ा सूरत तो जाहिर है वो माँ की माँ है। उसकी इज्जत, उसकी तंजीम, उसकी अकीदत बहुत सारी माँ से ऊपर है, इसलिए वो यस्सु की माँ है। वैसे तो मेरी माँ आपकी माँ की इज्जत और एहतराम कम नहीं, लेकिन वो दुनियावी माँ है, लेकिन ये यस्सु की माँ
वो यीशु जो आसमान से आया, खुदा का बेटा, और इस माँ मरियम के पेट से पैदा हुआ। आए पाक माँ तू अजीम तर है। आए पाक माँ, इस माँ को कहा गया कि आए पाक माँ तू अजीम तर है, कि जिसने कोई नहीं खता की और इसमें कोई शक नहीं कि ये पैदा ही एक माँ पैदा होने से पहले ही। एक दिन फादर फ्रांसिस से कोई बात हुई थी तो उसने एक लेक्चर में बोला था कि माँ मरियम पैदा होने से पहले ही मुंतखब हो चुकी थी, उसकी माँ को भी खुदा ने मुंतखब किया था, इसलिए कि उसके पेट से कुंवारी मरियम माँ पैदा हुई, फिर उससे यीशु बादशाह पैदा हुआ। तो कितनी बड़ी हिस्ट्री है कि जिसने कोई खता नहीं की और इस माँ ने कोई खता नहीं की। मसीह की माँ है तो माँ हमारी मसीह की माँ, ये माँ मसीह की, यीशु मसीह की माँ है कि जिसने कोई भी खता नहीं की। वो क्या बात है। और ऐसी माँ कि जो यीशु की माँ है, क्योंकि उसको तो पहले से ही चुना गया था, उसके वतन को हर चीज को पाकतरीन रखा गया था, इसलिए कि उसने खुदा की माँ बनना था और खुदा का बेटा उसके बदन से पैदा हुआ। और इससे बड़ी सच्चाई और क्या है। मसीह की माँ है तो माँ हमारी जो आपने, इसने हमें अता की, आप यीशु ने हमें अता की। ज़ाहिर यीशु की माँ है। और जब वो सूली पर चढ़ गया जा रहा था तो फिर उसने अपने रसूल को कहा कि ये देख तेरी माँ। तो इसका मतलब है कि उसने दुनिया को अता कर दी उस वक्त कि मैं तो जा रहा हूं, ये माँ इस दुनिया में रहेगी, जब तक भी रहेगी यमुना रसूल के पास रही। अजीम माँ तू ने अपनी ममता, अजीम माँ तूने अपनी ममता मसीह में हम पर सदा फिदा की है। बिल्कुल उसने, इसने ममता, अपनी ममता मसीह के वसीले से हम पर अपनी मोहब्बत फिदा की। बहुत खूबसूरत। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मसीह इतनी बड़ी बर्दाश्त। आमतौर पर कोई हमारा अजीज बच्चा, बहन, भाई या मामों के मरते तो कितना दुख हो, लेकिन इस अजीमा ने जिसके जिंदा सलीब पर चढ़ा दिया गया, और इस माँ का कितना बड़ा जिगर, कितनी बड़ी हिम्मत, कितना बड़ा दिल गुर्दा कि इसके सामने उसका बेटा सूली पर जड़ा गया और उसने उसको बर्दाश्त किया। अजीम माँ तू ने अपनी ममता मसीह में हम पर सदा फिदा की। आई पाक माँ हम तेरे शाकर, तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने सबके लिए दुआ की। और हम इसीलिए कहते हैं कि आए मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों को वास्ते दुआ कर, इसलिए कि वो दुआओं को सुनती है। और हमारी बहुत बड़ी सिफारिशें अगर हम उससे कहते हैं कि माँ प्यारी मुझे ये दुख है, मुझे ये तकलीफ है, मेरी सिफारिश कर अपने बेटे के यीशु के सामने, तो माँ जरूर हम उसके सामने, अपने बेटे के सामने, हमारा ईमान पुख्ता ईमान है कि वो अपने बेटे के सामने हमारी सिफारिश करती है। हमें जो चाहिए, शफात चाहिए, कोई भी मसला हो तो वो हमारी दुआओं को यीशु के सामने पेश करती है। और यही आज का शो जो है माँ मरियम के नाम, वो मैं अपनी माँ के नाम करता हूँ जो कि अमृत नगर में, जो वहां पर दफन है। और वही सबसे बड़ी निशानी हमारी माँ की अमृत नगर में है। और लोग जानते हैं कि ये मेरी माँ, ये पीटर की माँ, ये प्रवेश की माँ, हम सब भाइयों को लोग जानते हैं। उसके बाद आदल अमीन साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, हैप्पी मदर्स डे, बहुत अच्छा लिखा है। क्या किया ना बाल भी का जमाने की हवाओं ने। और बिल्कुल चूंकि माँ की दुआ साथ होती है और हमारा कोई बाल भी का टेढ़ा भी नहीं कर सकता, जब तक ईमान की बात और सच्चाई की बात है कि माँ के होते हुए, चूंकि माँ ठंडियां छावा और दुआएं देती हैं और उनकी दुआएं हमेशा साथ होती हैं, तो इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे महफूज रखा है मेरी माँ की दुआओं ने
اور خدا سب کو برکت دے. جن کی مائیں حیات ہیں آپ ان کے ساتھ خوش ہیں. اور سب سے بڑی بات برکت جو ابھی میں نے بہت اچھا مضمون جو پڑھا تھا وہ یوسف سراج کا، کہ اس نے لکھا تھا کہ تو دنیا کی نہیں کسی اور جگہ پہ لکھا تھا کہ آپ اگر ماؤں کی خدمت کریں گے تو خداوند آپ کو بہت ساری برکت اور فضلوں سے نوازے گا. اور اس لیے کہ ماں کی دعا جو ہے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے. یہ اکثر ڈھال بن کر آ گئی تھی سامنے میرے، یہ اکثر ڈھال بن کر آ گئی تھی سامنے میرے، مٹانا جب بھی چاہا تھا زمانے کے خداؤں نے. اور بالکل آپ دکھ تکلیف بیماری میں جو بھی لوگ بار ہیں، خدا کرے ان کی ماں حیات زندہ ہے اور وہ ہر وقت دعائیں کرتی ہی رہتی ہیں پیچھے سے کہ میرا بیٹا دور ہے. ان کو ہر مشکل سے، ہر دکھ تکلیف سے، ہر قسم کی بیماری سے بچا کر. اور یہی ماں کا کام ہے. وہ جب تک بھی اس کا سانس چلتا ہے، بھلے اولاد بوڑھی سے بوڑھی بھی ہو جائے، لیکن ماں تو ماں ہے، وہ اس کا بچہ ہی رہتا ہے. تو پھر وہ دعائیں کرتی، مٹانا جب بھی چاہا. اور زمانے کے سامنے تو بالکل ماں دعا کرتی رہتی کہ زمانے کا حال جو ہے اور جو تھا جو ہو رہا ہے تو ماں کی دعاؤں سے ہم محفوظ رہتے ہیں. لڑکپن میں جو میری ماں کی تھی سرزنش میری، کہ لڑکپن سے جو میری سرزنش، میری تعلیم، میری تربیت کسی بھی حوالے سے، کیونکہ ماں ہی آپ کو اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا دعا کرنا جو کچھ بھی ہے وہ ماں سکھاتی ہے. اور یہی بہت اچھا دکھا ہے کہ لڑکپن میں جو میری ماں کی تھی سرزنش میری، سرے بازار نہ کوئی میری خطاؤں نے. اور میں سرے بازار بھی خطائیں بھی کروں کچھ بھی کروں تو میری ماں کی جو تربیت ہے وہ میرے سامنے ہوتی ہے کہ میں ایسا کوئی غلط کام نہ کروں کہ جس سے میری ماں یا میرے باپ کو یا میرے خاندان کو کوئی بھی برائی پہنچے. تو اس لیے ماں جو اس کی تربیت، تعلیم و تربیت میرے سامنے ہوتی ہے. کبھی دل میں جو میں نے زندگی سے دور ٹھانی، کبھی دل میں جو میں نے زندگی سے دور جانے کی ٹھہری، مجھے واپس بلایا تھا میری ماں کی دعاؤں نے. یہ تو کہ زندگی کا کھیل ہے، ہمیں دور جانا ہی ہوتا ہے. میں اکثر کیوں اپنے گاؤں کو یاد کرتا ہوں کہ ہم اگر سب پڑھ لکھ کر گاؤں میں ہی بیٹھے ہوتے تو ہمیں وہ کچھ ہم حاصل نہ کرتے یا ہماری آنے والی نسلیں وہ کچھ نہ حاصل کرتی. اس لیے ماں بھلے ہم دور بھی چلے جائیں، ظاہر ماں دعا کرتی، پھر اس کو لوگ ملنے بھی جاتے ہیں. خاص طور پر عید شبرات میں، ہم بڑے دن میں، ایسٹر میں اور کئی خوشیاں شادی بیاہوں میں جاتے ہیں اور ملتے ہیں. مجھے واپس بلایا تھا میری ماں کی دعاؤں نے. اور مجھے میں دور بھی چلا جاؤں تو میری ماں کی دعائیں ہیں جو مجھے واپس بلاتی ہیں، کیونکہ ماں کا کام ہی دعا کرنا ہے. تو اس لیے ایک میں بہت بھول گیا تھا، شروع میں پڑھنی تھی، صادق ورعام صاحب نے دنیا بھر کی ماؤں کو لاکھوں سلام، بہت خوبصورت، دنیا بھر کی ماؤں کو لاکھوں سلام اور جو اولاد سے مرحوم ہے. یہ بہت اچھی بات لکھی، بہت خوبصورت. اور اکثر بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے تو سر جی یا انکل جی جو بھی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرتا ہوں. اور میں کرتا ہوں، شو کروں تب بھی نہ کروں، کیونکہ اولاد بہت خوبصورت خدا کی طرف سے ایک بہت خوبصورت تحفہ، ایک بہت خوبصورت نام ہوتا ہے آپ کا دنیا میں. اس لیے خدا سب سے جن کی ابھی اولاد نہیں ہے اور خدا سے دعا کرتا کہ اولاد جیسی نعمت ان کو دو. اور یہی ورعام صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرحوم ہے، خدا سے دعا ہے کہ ان خواتین کو بھی یہ نعمت بخش دے. آمین. اور میں بھی، آپ بھی میرے ساتھ سب دعا کریں کہ خدا باپ جی ان سب کو
जो इस नेमत से महरूम है, मेरी बहनें या जिनकी शादी या काफी उम्रें भी जाती की, लेकिन बड़ी बात है कि फिर भी वो खूबसूरत मोहब्बत से जिंदगी गुजारते हैं। तो खुदा बाप आप सबको, जिनके नहीं, खुदा आप सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे। तो उसके बाद सारी आदर मीन का पढ़ रहा था, कभी दिल में जो मैंने जिंदगी से दूर की जाने की ठहरी, मुझे वापस बुलाया था मेरी माओ के दुआओं ने। हमारे सर पे ना होता अगर साहिबा ममता का साया, उसका हाथ, उसकी दुआओं का साया, और वो हर वक्त जो दुआएं करती ही रहती है। हमें झुलसा दिया होता गर्म तपती हवाओं ने, जमाने की गर्म तपती हवाओं ने, जो जमाने में जीना इतना आसान नहीं है। और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारे ताने मैंने, बहुत सारे जो जेलसीनेस, और आजकल के दौर में, क्योंकि आजकल का दौर भाग दौड़ का दौर है, हर भाग रहा है तरक्की के लिए, लेकिन अगर कुछ करके भागे तो जरूरत। और इस तरक्की के दौर में ही जो आदिल साहब ने लिखा है कि हमें जुलसा दिया होता गर्म तपती हवाओं ने, जमाने की ठोकरों ने, जमाने की गर्म हवाओं ने, जमाने की जो भी बेतरतीबियां होती है उस हवा से जो माँ की दुआ हमें महफूज रखती है। हैप्पी बर्थडे सारी हैप्पी मदर्स डे द इनर, ये पोस्ट है। और ये सैमसन जीवन साहब यूएसए में बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन बहुत कम आज का नजर है, लेकिन 2 शेर बहुत अच्छे लिखे माँ के हवाले से। तुझ जैसी ना हस्ती देखी, तुझ जैसी ना हस्ती देखी, जन्नत सी एक बस्ती देखी, वाकई माँ जैसी हस्ती। ये तो हमारी तरबियत की बात है। हम सही मानों में अगर माँ, तो माँ उसने तो अपना जो फर्ज अदा करती ही रहती है, लेकिन जब बच्चा पैदा करती है सही मानों में जो, वो तो अपना फर्ज पूरा करती, लेकिन अगर जब हमारी बारी आती है, जब हम कामयाब हो जाते हैं, तो जरूर हमें भी उससे, जब तक हम अगर उसकी दुआओं, उसकी मेहनत, उसकी तरबियत, जो कुछ भी, अगर हम भी उसकी उसी तरह कदर करें, तो फिर सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो दुआ, सबसे बड़ी जो बरकत आपको मिलेगी, वो माँ की जो है वो देखभाल करने से। और वाकई वो जन्नत सी है। दुनिया बेशक दोजख बन जाए, बिल्कुल ठीक बात है, दुनिया बेशक दोजख बन जाए, तेरी सूरत हस्ती देखी, कि दुनिया भले दोजख बन जाए, हम कितनी मुश्किलों में पड़ते, लेकिन तू एक ऐसी हस्ती है कि अपने बच्चों के लिए मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी दुआ करती है, और उसके लिए दुआएं खैर करती ही रहती है। और इसलिए हमने हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि माँ की कदर करनी चाहिए, कह देने से नहीं। हम ज्यादा हमारे मुल्क में जैसे रोजों में जी बाबरकत मीना, हम जो कुछ मांगेंगे हम ये भी जन्नत में मिल जाएगी, ये भी मान जाएगी। जैसे एक बात है जी, जो सफाई एक निसफ अमान है, तो अगर ये सच्ची बात है तो हमारे मुल्क जितना गंदा मुल्क, गंदगी के ढेर है, ये मुंह की बातें नहीं, प्रैक्टिकल बातें होनी। और हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो मुंह की बातें होती, प्रैक्टिकल बातें नहीं। लेकिन माँ एक ऐसी है जो प्रैक्टिकली बात करती है, सच्चाई की बात करती है, अच्छाई की बात करती है, तालीम और तरबियत की बात करती है। वो माँ है, वो माँ है, वो एक ऐसी हस्ती है। और सैमसन जीवन ने ये 2 शेर लिखे, उसके बाद शकीला शफक गुल की एक शेर है, फिर उसके बाद 2 शेर है। माँ लाजवाल अजमत है, क्या बात है,
माँ लाजवाल अजमत को लाखों सलाम, बिल्कुल लाखों सलाम। मतलब सलाम लाखों तो नहीं, लेकिन इज्जत की बात है कि लाखों सलाम से एक इज्जत का दर्जा है कि लाखों सलाम हम करते हैं तेरी अजमत को, माँ तेरी लाजवाल अजमत को, तेरी लाजवाल जो प्यार मोहब्बत तरबियत जो तेरी लाजवाल है कि आज एक नामवर शायरा है, बहुत अच्छा लिखती है और हर टॉपिक पे लिखती, पंजाबी भी लिखती। तो जाहिर है फिर ये माँ की तरबियत है, ये नहीं पता कि माँ हयात है, लेकिन वो खुद भी एक माँ बन चुकी है। तो फिर ये लाजवाल मोहब्बत और ये सारे लाखों सलाम क्यों नहीं माँ को करने, क्योंकि उसकी वजह से हमारा वजूद, किसी का भी वजूद वो इस दुनिया में आया, माँ की वजह से आया। माँ तेरी बेलौस मोहब्बत को लाखों सलाम, बहुत खूबसूरत लिखा है और बहुत अच्छी शायरा है। उसके बाद दो शेर हैं, जिस घर में माँ की मोहब्बत नहीं होती, जिस घर में माँ की मोहब्बत नहीं होती, उस घर में कभी जलती नहीं प्यार की ज्योति। और ज्योति लफ्ज है तो उस घर में प्यार की शमा, प्यार और मोहब्बत की जो रोशनी नहीं होती। और जाहिर है कि प्यार जो घर है माँ की मेहरबानी से ही कुनबा बनता है और इकट्ठा रहता है, क्योंकि माँ हर एक को बराबर करती है कि सब 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, आजकल तो 2-3 से ज्यादा आगे बढ़ते नहीं, माहौल ऐसा है, तरबियत का ऐसा मामला है, मुश्किलात हैं। लेकिन वो वक्त था कि 6-6, मैं जो हम थे 6 भाई थे, और जब मेरा बेटा हुआ आज तक भी मैं सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप ने हम सबको कैसे पाला, 6-6 बच्चे, और एक बाप काम करता था, माँ तो उस वक्त कम ही काम करती थी, पर हम गांव में रहते, उसका काम तो घर संभालना, हमें संभालना, सब कुछ करना होता था। लेकिन जब मेरा बच्चा, फिर मैंने सोचा कि यार वो माँ बाप कितने अजीम माँ बाप थे कि जिन्होंने हम 6-6 को पाला। और उस वक्त तो अगर बच्चे 1-2 हो तो लोग मजाक करते थे, यार थोड़े से सिर्फ 1-2 बच्चे, आगे भी कुछ करो। लेकिन खुदा की मर्जी जो होती है, जिस घर में माँ की मोहब्बत नहीं होती उस घर में कभी जलती नहीं प्यार की ज्योति, और उस घर में प्यार कम हो जाता है, क्योंकि एक माँ है जो सारे बच्चों को, सारे कुनबे को संभाल के रखती है अपने प्यार और मोहब्बत से। दुनिया के सब रिश्ते झूठे मतलब के हैं, बिल्कुल दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं झूठे हैं, मोहब्बत के हैं, मतलब के हैं, सब कुछ चश्मपोशी के हैं। मतलब है तो फिर कोई रिश्ता है, और जब मतलब निकल जाए तो वो रिश्ता खत्म। लेकिन माँ को कोई मतलब नहीं होता, माँ को सिर्फ एक ही मतलब होता है कि मेरे बेटे को तत्ती हवा ना लगे, खुश खुरम रहे, सेहत और तंदुरुस्ती रखे, और आगे आने वाली नस्ल के लिए भी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश होती, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती कि बच्चा पैदा होता है और उसकी ख्वाहिश होती जल्दी जल्दी बड़ा हो। हम भी इसके बच्चों के बच्चे देखे, दादी दादा नाने नाने बने बहुत अच्छे। दुनिया के सब रिश्ते झूठे मतलब के, बस माँ का रिश्ता है जो सच्चा, माँ का सच्चा मोती है। माँ का रिश्ता एक ऐसा है जो सच्चा मोती है, सच्चा सुच्चा जो भी कह लो, लेकिन बिल्कुल माँ की मोहब्बत कोई मतलब नहीं होता, कोई भी किसी किस्म का लालच नहीं होता। उसको सिर्फ लालच होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी औलाद जो है किसी मकाम पर पहुंचे। और उस वक्त जबकि कोई इल्म नहीं था, मामों को अलफ बे भी नहीं आता था सवाए खाना, लेकिन बच्चों की तरबियत ऐसी की कि आज हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और उस वक्त, आजकल तो कोशिश होती है कि अगर बच्चा भी ना भी पढ़ा हो तो कोशिश करते हैं कि यार हमें को पढ़ा लिखी औरत मिल जाए, लेकिन वो बात नहीं जो अनपढ़ माओ में होती थी, जो सिर्फ घर की, जिन्हें हाउस वाइफ कहते हैं, जो घर का काम संभालती थी, खेती बाड़ी भी कराती थी, खाना भी लेके जाना है, बच्चों को भी संभालना है, अपने मियाँ को भी देखना है। तो ये सारे फर्ज अगर पूरे करती है
تو وہ کون؟ صرف ماں کرتی ہے۔ اور آج کے شو کے آخر میں ایک بار میں پھر اس ماں کو سلام کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں جو خدا کی ماں ہے، یسوع کی ماں ہے، جس کے وسیلے سے اس کے بیٹے نے ہمیں نجات بخشی، ہمیں گناہوں سے مخلصی بخشی۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آج کے دن تہیا کریں جن کی ماں زندہ ہے ان کی خدمت کر لے۔ اور میرا یہ پختہ ایمان ہے، چونکہ مجھے اپنے باپ سے برکت ملی ہے، اگر آپ ماں باپ کی برکت چاہتے ہیں تو خدمت کرے، یہ نہیں جھوٹ سے خدمت نہیں، برکت نہیں ملے گی، کیونکہ جھوٹ کا زمانہ ہے، منافقت کا زمانہ ہے، اور ماں باپ آپ کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں، آپ کے منہ کو، زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے بول رہے، کیا بول رہے، جھوٹ بول رہے کہ سچ بول رہے۔ ماں باپ بہت سمجھدار ہوتے، تجربے کی وجہ سے بہت ساری دنیا دیکھی ہوتی ہے، دنیا داری میں منزلیں طے کی ہوتی ہیں، تو پھر وہ ہر بات کو، یہ بچے بیوقوف ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ماں باپ جھوٹ کو بھی سمجھتے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے ماں باپ کی قدر کریں تو خدا کو بھی واقعی جنت ملے گی، اور وہ مل سکتی ہے اگر آپ ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کو واقعی جانے کہ اس دنیا میں جن کی وجہ سے خدا نے برکت دی، اور وہ آپ کی دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور دعا کرتا ہوں اس کرونا وائرس کے اس سے ہم سب کو محفوظ کرے اپنے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور یہ بیماری، یہ وبا ابھی جاتی نظر نہیں آتی، لیکن اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو احتیاطی تدبیریں ہیں، جو کچھ کہتے ہیں وہ کرے، صفائی ستھرائی ہر چیز تو ضرور، لیکن دعا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے، اور دعا جو ہے اس کرونا وائرس سے ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو خدا صاحب آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی، آمین۔